Welcome friends. Today once again I welcome to you. Today we are continuing our My Course Book Standard 10. In this video we are going to continue our unit number 2 2.5 subunit book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Friends, R.K. Narayan is one of the great Indian writers of English. He has written many novels. Swami and Friends is one of them. It is very famous novel. So we have to continue this topic here in this video. So see on page number 68. We have to see chit chat, that is our warming activity. See there, form groups of 3 to 4 and share the following with your groups. पुन्हा एकदा आपल्याला काय करायचं आहे की 3 ते 4 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप तयार करून त्यांना पुढील ॲक्टिव्हिटी करायच्या आहेत. बट हिअर आय वुड लाईक टू चेंज द ॲक्टिव्हिटी. हाऊ टू चेंज इट? वी हॅव टू इंडिव्हिज्युअली डू इट. आपण ही ॲक्टिव्हिटी इंडिव्हिज्युअली करायची आहे. कशी? पुढील पॉईंट्सवर आधारित बघा. युअर फेवरेट बुक, दिस विल बी अवर फर्स्ट टॉपिक. हिअर you have to write the book you have read, that is your favorite book. That should be your favorite book. Type of book, what type of book is that? You have to write to the next. That may be a short stories, biography, thriller, adventure, science fiction or historical, etc. Who is the writer or author of the book? Main character of the book, main characters in the story, background, that is time and place, we have to write it. Problems, dilemma, what is problem in that story or that book, or that is dilemma. Dilemma म्हणजे पेच प्रसंग, घटना, संग त्या ठिकाणी असणारी एखादी घटना, प्रसंग. Any special message, whatever you read, what is the message is given by the story or the book, you have to write in front of it. You have to write it individually. Now see second activity. You have recently read a story, short story, novel, drama, science fiction, ghost story. Write in 3 of its strong points. Suppose you have read a story, you have to analyze the story. At first you have to tell what type of story is that. It may be a story, a short story, a novel, drama, or science fiction or ghost story. And you have to find out 3 strong points. Strong points as well as we have to write the weak points also. What is the weakness of the story? So we have to write it. And 2 or 3 drawbacks of it has. Fill them in the tree diagram. The tree diagram is given there, name of the book, the writer and author. See strength, that is the strong point. We have to write what type of story it is. Suppose you have read a book and that book is a short story. What are the strong points? That is qualities. What are the qualities in that book? You have to write in strength. What are the is it humorous, or you have to write that humorous, or it is very comedy. Joyful, is it joyful or not? You have to write in strong points. And while writing weakness, you have to write how is the book. Suppose the book is very vast to read, you have to write that is a weakness, that is a weak point. Again you can say the book language is very difficult. At the same time you can write the language is very easy in strong point. Weakness is word size. The words are very heavy to understand. That is also weakness point. Okay? You have to do this activity in your classwork. See the next activity, that is third. Determiners are words that modify a noun or noun phrase and occur before them in a sentence. Determiners provide a context to the noun by precede. They may be. Determiners म्हणजे व्यक्तिवाचक शब्द. मग व्यक्तिवाचक शब्द कोणते असतात? ते आर्टिकल्स असू शकतात,
ते डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह असू शकतात, दर्शक सर्वनाम आपण ज्यांना म्हणतो, दिस दॅट दिस दोज किंवा वीज. पजेसिव्ह कोणते असतात? पजेसिव्ह म्हणजे स्वामित्वदर्शक, माय, युअर, हर, हीज एटसेट्रा, माय फ्रेंड्स, अशा पद्धतीचे स्वामित्वदर्शक शब्द असू शकतात, माय मदर्स एटसेट्रा. क्वांटिफायर्स, परिमाण, ज्याच्यातून परिमाण व्यक्त होतं असे शब्द हे सुद्धा डिटरमायनर्स असतात, ज्याच्यामध्ये फ्यू, मेनी, मच किंवा एव्हरी, ईच, सम एटसेट्रा. ऑल द एक्झाम्पल्स आर गिवन. न्यूमरल्समध्ये 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, हंड्रेड्स. कार्डिनल्स अँड ऑर्डिनल्स आर ऑल्सो इन न्यूमरल्स. These are the determiners and we have to find out from the activity 4. Underline only determiners in the following. 6 sentences are given and you have to find out the determiners in 4th activity. Okay, without losing our time we have to continue our story. Book review, Swami and Friends. Okay, it is written by R.K. Narayan. A little bit about the book. या पुस्तकाविषयी थोडंसं या ठिकाणी R.K. नारायण यांनी जे मत मांडलेलं आहे त्याविषयी आपण बघूया. एनिथिंग आय मेन्शन अबाउट द बुक कॅन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड ॲज अ स्पॉयलर्स, सो आय वुड रादर गिव्ह अ ग्लान्स इन टू द बुक विदाउट मेन्शनिंग एनी इव्हेंट्स ऑर प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी. एनिथिंग आय मेन्शन, जे काही मी या ठिकाणी मेन्शन करणार आहे, मेन्शन करणे मीन्स टेल, सांगणे, मांडणे. एनिथिंग आय मेन्शन अबाउट द बुक, या पुस्तकाविषयी मी जे काही ते मांडणार आहे, दॅट कॅन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड ॲज स्पॉयलर, ते कदाचित चुकीच्या पद्धतीने बिघडवल्यासारखं होणार आहे. सो म्हणून मी काय केलंय, आय वुड रादर गिव्ह अ ग्लान्स इन टू द बुक. त्याच्यासाठी मी काय केलंय तर द बुक कॅन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड, त्याच्याऐवजी मी काय केलं, आय वुड रादर गिव्ह अ ग्लान्स. मी त्याच्यावर फक्त एक ग्लान्स टाकली, एक नजर टाकली, एक कटाक्ष टाकलेला आहे इन टू द बुक विदाउट मेन्शनिंग एनी इव्हेंट. त्या स्टोरीमधला एखादा इव्हेंट, एखादी प्लॉट, एखादी घटना, एखादा प्रसंग स्पष्ट न सांगता मी त्यावर फक्त कटाक्ष टाकलाय, नजर टाकली आहे. स्वामी इज अ मिस्चियस लिटिल किड of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Swami is the main character in the story and he is 10-year-old kid. हा 10 वर्ष वयाचा मिस्चियस मुलगा आहे, नॉटी मुलगा आहे. He was living in that era when India was under the British rule. ब्रिटिशांचं आपल्यावर जेव्हा साम्राज्य होतं त्या काळच्या त्या मुलांचं तो प्रतिनिधित्व करतो. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. हा त्यांच्यापैकीच एक आहे, त्याच्या वयाच्या मुलांचं तो प्रतिनिधित्व करतो. स्वामी इज अ किड हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस. स्वामी हा एका जागी बसून राहणारा मुलगा नाही, तर तो सतत कुठल्या तरी ॲक्टिव्हिटीज करत राहणार आहे. म्हणजे आपल्या साध्या शब्दात सांगायचं तर सतत तो कोणत्या ना कोणत्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये, कामांमध्ये काय असतो, मग्न असतो. कोणतीही कृती त्याच्या हातून सतत घडतच असते, शांत बसत नाही. हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड ॲब्सोल्युटली हेट स्कूल. आणि अर्थातच त्याला शाळेविषयी पूर्णपणे अनास्था आहे, शाळेविषयी त्याला आवड नाही. इवन वर्ज मॅथमॅटिक्स, आणि मॅथमॅटिक्स बद्दल सांगायचं तर त्याला त्या बाबतीत अत्यंत तिटकार आहे. गणित या विषयाची त्याला अत्यंत नावड आहे. इट हेट्स मॅथमॅटिक्स. स्कूल इज ॲब्सोल्युटली नाईटमेअर. शाळा म्हणजे त्याच्यासाठी अत्यंत भयंकर बाब मानली गेलेली आहे. एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हॅपनिंग्स ऑफ दिस किड. या किडबद्दल, या मुलाबद्दल सांगायचं तर याच्या जीवनात घडणाऱ्या घटना या ठिकाणी अनफोल्ड होत आहेत. अनफोल्ड म्हणजे उलगडणे. unfolds around happenings of this kid and how he constantly gets into trouble. आणि तो प्रत्येक वेळेस कसा संकटात सापडतो. and gets a good beating from his father. आणि त्याच वेळेला त्याच्या फादरकडून त्याला कशी पनिशमेंट मिळते, या गोष्टी या स्टोरीमध्ये कथन केलेल्या आहेत. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटिल किड and thinks that's his way of facing life, talking himself out of everything.
स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटिल किड. स्वामी हा अतिशय बडबड्या मुलगा आहे, अतिशय सतत बडबड करणारा आहे आणि थिंक्स दॅट इट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ. आणि जीवन जगण्याची त्याची हीच पद्धती आहे असं तो म्हणतो. सतत बडबड करत राहणं आणि सतत बडबड करतच त्यातून बाहेर पडणं ही त्याच्या जीवनाची एक पद्धती आहे. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. पण तो जे सत्य बाब आहे ती समजून घेण्यासाठी अतिशय अवघड मार्गाने समजून घेतो, हार्श मार्गाने समजून घेतो. म्हणजे सत्य बाब त्याला अवघड जाते समजून घेण्यासाठी. ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू. इतर मुलांसारखंच ही वॉन्ट्स टू डू हिज प्ले अंडर द सन. इतर मुलांसारखं याला सुद्धा उन्हामध्ये खेळणं आवडतं. किक समथिंग. रस्त्यानं चालत असताना पायाने कोणालाही तुडवत राहणं, उडवत राहणं. म्हणजे रस्त्यानं चालत असताना पायाने काहीतरी गोष्टी उडवत चालणं, तुडवत चालणं असं त्याला सवय आहे. क्लाइम्बिंग अ ट्री. झाडावर चढण्याची सवय. ब्रेक समथिंग. तोडफोड करणं. म्हणजेच या मुलाला खोडकरपणामुळे या सवयी आहेत. अँड हॅरॅस समबडी. त्यामुळे एखाद्याला हॅरॅस करणे, ट्रबल करणे, त्रास देणे, त्याला चिडवणे. अनलाईक किड्स टुडे. आजच्या मुलांना मात्र हे आज आवडत नाही. This in fact was and in most parts of the India still is. आणि भारतातल्या आजकालच्या मुलांनाही आवडत नाही. खरं तर वाढत्या वयामधल्या मुलांचं हे प्रमाण आहे की असं भारतातल्या आजही अनेक ठिकाणी असं चित्र आपल्याला दिसतं. लाईफ ऑफ टिपिकल बॉय ग्रोविंग अप. टेक्नॉलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाईफ. खरं म्हणजे तंत्रज्ञान या विषयाबद्दल बोलायचं तर या मुलांच्या जीवनामध्ये याला कुठेही थारा नाही. ऑल दे वॉन्ट टू प्ले हॅवॉक. त्यांना काय हवं असतं? प्रत्येक ठिकाणी हॅवॉक करायला आवडतं त्यांना. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना दंगामस्तीच आवडते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना भांडण, वाद किंवा दंगा करण्याला त्यांना अतिशय आवडत असतं. इन व्हॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज स्टोरी ग्रोविंग इयर्स. या ठिकाणी स्वामी मोठा होत असताना कशा प्रकारचा मुलगा होता इन दिस रिगार्ड याबद्दल सांगायचं तर नारायण मीन्स द रायटर ऑफ द स्टोरी गेट्स डीपली इनटू वर्किंग्स ऑफ स्वामी 10 year old माइंड. स्वामीच्या या 10 वर्ष वयाच्या मुलाच्या अगदी जवळून भावनांचा ते या स्टोरीमध्ये उल्लेख करतात. अँड माइंड. त्याच्या मनाचा सुद्धा त्यांनी विचार केलेला आहे. एक्सप्लेनिंग एक्सप्लिसाइटली हाऊ ही थिंक्स अँड व्हॉट इज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज. त्याच्या या भावनांचा या ठिकाणी अतिशय उत्कटपणे ते विचार करतात, या ठिकाणी मांडतात. अतिशय जवळून त्यांनी त्याचा अभ्यास केला आहे. ही थिंक्स दॅट व्हॉट इज पर्स्पेक्टिव्ह. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे व्ह्यू. त्यांचा जीवनाबद्दल या जगाबद्दलचा काय व्ह्यू आहे हे सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलं आहे. द रीडर डज फील लाईक स्वामी. रीडर जो आहे, वाचक जो आहे, हा सुद्धा असं फील करतो काही वेळानंतर की स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच. तो स्वतःला स्वामीच्या जागी समजायला लागतो. रीडर सुद्धा ही स्टोरी वाचताना आपणच स्वामी आहोत असं फिलिंग करायला लागतो. दिस इज द टॅक्ट ऑफ नारायण's रायटिंग. and gets very attracted with the character as the story progress. जशी स्टोरी प्रोग्रेस होते, स्टोरी पुढे पुढे जाते, सरकते, तसं रीडरला सुद्धा आपणच स्वामी आहोत असं वाटायला लागतं. दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण's रायटिंग. हेच आमच्या R.K. नारायण यांच्या रायटिंगचं मॅजिक आहे, जादू आहे. इथपर्यंत आपण थांबूया. पुढचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये देणार. धन्यवाद.